sấy thời này bộ về nơi chưa đồng chấm mơ trong an so bồ ra nói sram đi so ro bộ đừng co hình này co là thằng lơ có hai tay có miền cuốn cho mình đi thế này co tu mùi như nè rau cái này so này này rau bà đi bàn thquá nên nhé đọc về an này tiên đi hình thơ nữa thơ rẽ thế nên rẽ ri bà khe so chơi nữa bà hai bàn thôi mà cào tiết ra câu này là ai khi đấy mình sợ câu tê cái an tha kia tha pro kín tậu tàng cha so nó chỉ so mai mình chỉ so bà lấy tê nè bàn lẹ the rẽ nên tre ri tra pria đừng mơ hình mơ nè pria nè priếm pro kín tậu tàng pre pro bây giờ ăn rồi chop chỉ tua so ăn chỉ clear ăn rồi đấy ăn đôi mạnh nhưng anh đừng ai clear bà bên này hả này bà ruột vang nê theo rẽ nên theo về man tra kia tha protein tậu tàng chẳng mình nơi chấm lại hàng cài lẽ theo rẽ nên theo ri tra priêm protein tậu tàng pre pro mình nơi tha pro protein chỉ dương ai ruột làng bình bà chứ sao bồ rán mưa mòn chơi tê bà mưa cha từ bình hay chẳng họ mi so với lại so tê không能chia so mà nữa hai lần pre so có lo mau tam bất một mấy lần pre so tê cái hai đuông rồi lần pre sam pon đuông rồi lần pre sam pon nó cứ cái ba thì chom la đôi chân nơi phồng lên đôi chân nơi của san India nó cái miền thư mò buôn trồng nó cho rừng đai khai lư đọc mùi rừng đai rồi hai ba miền mò buôn trồng mùi chiếc cái cho rừng đai đôi khi đọc mùi nó vẫn tay khai crom mùi cho tay cram cái đạ thiết khai lư đọc mùi khai cram đọc mùi nó bầu châu nên tới khơi sam sapi kinh chop nó cứ chia thiết rồi bao nhiêu cái ca theo bờ sông đá này ban làm tới hai ban cái đạ tha mùi mà tiết từ ban cái đạ đuông rồi lần nó sừng cọt vì lơ thiết từ cái đạ tận lơ tha nó thì mẹ câu cana dương câu sam pon dương trời anh chơi như cái ca cái thang thì là con trai thay đi thay chia xong chơi con miền tam để ta như cái theo bờ sông đá là ban bài chạy than tới hai nó xong rồi ông vừa lọt màu can vô nơi tức ẩm rật đi bà xong rồi tức ẩm rật đi khai thì chia tức ẩm rật đòi bò để bố từ nhang từ đây bớt dương non khi lục một lục mò tới đường bán sầm rạch từ tam bụng non và tha bò dương trong rừng nó bị miền sâu đo sập ngày nâng cha từ xa và mau đây cha mà hà miền cằn cồn cằn cà cồn cà trái thì nó có quạt sâu chân đây còn tại tao mình tâm rừng nó quạt chia tha là bọn nó tam và răng hơi lưng pre sâu tam phật mình mền thì cái hạt đuông rồi lưng pre sam pon đuông rồi lưng sam pon nó miền trai tranh chế tua xạ ba mây châu từ nó khơi nha khi rung chìm lại để sao hai và đuông rồi lưng pre sam pon thì cái thằng khai riêng mà trắng hai thằng lứa miền ru pre mà ông trời ban cái đạp bằng plan trao hai nơi thằng nó cái miền lạ đọc ru mùi pi bay buôn pram và mùi bay buôn đọc thôi nhé chẳng mà cái hai tu sạ ba mây chẳng đuông rồi lưng pre sam pon về đại ông sao tìm cô tới luôn xong đi tiếng sam sập cùng bay cành chọp nắng rồi có sam sập cành chọp nắng tới mình lần tuy nhiên nó lên trai bàn cùng rục đọc tu sạ ba mây ao dương rục nia đo sập ngày hai bà hai tu sập bật ri thò nó bà hai tiêu dương ngang cái đây phân bằng hai sông từ cần đông pre na đi từng đông pre na ta đòn mà họ này bà cháu ông mày bà đông pre na đòn từng mấy nè bà này là gì không tôi gọi cho từ nó nó miền tăng bị cắt tăng cái là ấy tất xong ấy này sao là con năng em ú sẽ tự lôi bà chứ đòn tức mấy anh đòn tức bà đòn từ năng ai hay tất con năng prai cua prang đeo xa nơi tầm ở đây ní prang đi thuộc chuyện ở hai bị đám chơi nó cái hai rồi hát phải hát bị đám đi mà mai tới ta mưa tới không đâyคือ chia ផ្លូវទឹកមួយដែលធ្វើដំណើរពីភ្នំកលែនកាត់មកចំកន្លែងហ្នឹងហើយព្រះអង្គបានវែកកន្លែងហ្នឹងធ្វើជាបឹងមួយបឹងហ្នឹងសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់នគរបាទព្រោះតំបន់នគរហ្នឹងកសាងឡើងតាំងពីរវាងសតវត្សទី8មកម្ល៉េះបាទហើយពេលដែលព្រះអង្គបានដឹងរឿងរ៉ាវថាប្រទេសជាតិនឹងត្រូវអស់
អស់ពីព្រះអង្គទៅមានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងព្រះអង្គក៏បានបង្វែរស្ទឹងនោះបាទឲ្យទៅកើតស្ទឹងសពថ្ងៃហ្នឹងហើយរួចហើយបានសាងប្រាសាទហ្នឹងនៅពីលើបឹងហ្នឹងដែលបាទអញ្ចឹងបានសពថ្ងៃគេឃើញបឹងហ្នឹងមានដូចជានៅប្រាសាទហ្នឹងវាហាក់បីដូចជានៅក្នុងបឹងដឹងដែរចាបាទហាចាំពីដើមឡើយហ្នឹងបងទៅប្រាសាទពីលើបឹងហ្នឹងតែម្ដងហើយតាក់ទងនឹងកម្មករពលករខ្មែរពីសម័យបុរាណដែលរស់នៅទីនេះគេដាំដូងដាំអីកើតដូចយើងសប្ងាយចឹងជីជនណាហើយពេលដល់រដូវជីបារាយគេកាប់ដូងទម្លាក់ទៅតាមដូងហ្នឹងទៅដល់ទឹកទន្លេខាងក្នុងដីដែលហូរកាត់ទៅបារាយហ្នឹងបាននាំយកផ្លែដូងទៅផុសនៅបារាយហើយពលករហ្នឹងយកផ្លែដូងកាប់ហូរទៅព្រោះពេលទឹកល្អអស់ហើយអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងពីដើមមកខ្មែរយើងនៅចេះតគ្នារហូតដល់សប្តាហ៍នេះឯងគេនិយាយពីប្រវត្តិប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកក្រោមដីតាក់ទងទៅដល់បារាយគេរកឃើញណាបាទពួកអមេរិកគេឆ្លោះមើលឃើញបាទកើតមានឡើងមកវិញហើយដោយសារខ្ញុំមកថាអធិប្បាយនឹងសរុបទៅបានទាំងអស់5ឆ្នាំហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឆ្នាំទី1ខ្ញុំអត់និយាយក្បោះបាយពេកទេខ្ញុំចេះលះហើយខ្ញុំចាំស្ទាបស្ទង់មើលកម្លាំងរបស់អ្នកការពារហ្នឹងគេចេះតែគម្រាមខ្ញុំមិនឲ្យចូលទៅនិយាយអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែទៅតែឆ្នាំហ្នឹងយើងមានលទ្ធភាពនិយាយបានច្រើនណាស់ព្រោះក្រសួងនេះអីបានចុះមករៀបចំកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យឱកាសដល់ខ្ញុំមានពេលវេលានិយាយហើយបងថ្ងៃការរស់នៅយើងរស់នៅជាវាមិនដែរបាទជីវភាពសប្ងៃកំសត់ណាស់បាទព្រោះខ្ញុំសំលុយរយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងបានលុយតិចតួចទៅទិញដីធ្វើផ្ទះនៅតូចមួយមិនទាន់មានផ្ទះនៅទេសប្ងៃហ្នឹងក៏ខំប្រឹងរដើម្បីបានលុយនឹងចាំជីវិតផាផងឲ្យចង់ធ្វើផ្ទះនៅព្រោះសប្ងៃបានតែដីតែផ្ទះមិនទាន់មានហើយយើងធ្លាប់កាលពីមុនអត់សូវរកបានឥឡូវអញ្ចឹងទេណាចេះតែរត់គេចចុះគេឡើងគេចេះតែនេះណាបាទតែឃើញឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំសាងសមទៅក៏បានទិញដីយើងពុំថាពុទ្ធអាចជួយបានហើយអីហ្នឹងហើយបាទកុំបានប៉ុណ្ណឹងអីនឹងត្រូវមានគ្រោះថ្នាក់ហើយជួនកាលណាគេដោយការធ្វើបន់នៅស្ដារព្រះធម៌អញ្ចឹងទៅហ៊ានទៅពាត់ឡងហើយចុះរងថ្ងៃពូនៅណាសប្ងៃពូនៅគឺភូមិកូនបេងនៅចិត្តហ្នឹងហើយហើយមានគ្រួសារហើយសប្ងៃបានប្រពន្ធហើយបានប្រហែលជា5 6ខែហ្នឹងឯងជំមុននឹងថាមិនតាន់មានទេបាទពីមុនមករហូតដែលមកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំអត់តាន់មានទេដល់ពេលគេទៅវិញហ្នឹងគេមានអត់គេយកនេះគេទៅដើម្បីឲ្យលោកគ្រូតាដឹងហ្នឹងតែខ្ញុំអត់ទៅទេខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងព្រោះលោកតាខ្ញុំប្រាខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំនៅទោះបីយ៉ាងណាឲ្យចៅនៅម្នាក់ឯងព្រោះទំនាយចៅត្រូវបាននៅបានហើយពួកគេនោះគេអត់ហ៊ាននៅពួកគេចេះចង់ធ្វើបាបគាត់អញ្ចឹងណាបាទដល់ពេលខ្ញុំនៅអញ្ចឹងទៅក៏នៅបានហើយសប្ងៃដូចគាត់ទៅសួរមើលងាយទៅឆ្នាំទេដែលនិយាយទៅរៀងគ្រាន់បើឆ្នាំទៅប៉ូលីសមកតាមឡើងតែគាត់ធ្វើអីមិនកើតនឹកសួរគាត់ហ្នឹងធ្វើអីមិនកើតធ្វើអីចៅគេអត់កើតគេទៅស្រូចុះស្រូឡើងណាអីអត់កើតបាទតែឡើយយើងតទៅទៀតអ៊ំស្គាល់បងចៅកាំងយូរហើយលោកបងចៅកាំងលោកអ៊ំស្គាល់បងយូរបាទគាត់នោះដើខ្ញុំបងប្អូនដើចេះនេះទៅមានហើយខ្ញុំបងប្អូនបកស្រាយប្រាប់បងប្អូនណាទេមិនយល់អត់គាត់ខ្ញុំបកស្រាយតាមអូនគាត់ស្ដាប់តាមប្រវត្តិនោព្រីសំណាងព្រីស្នានោលូមាក់ផងអុយក៏ប្រវត្តិនោនេះឯងគាត់នៅមើលតំណបែងណាគ្រូនេះបាទប្រវត្តិនោនេះនោទំលាក់ដូងទុំទៅខទលីសាបក៏ប្រវត្តិនោនេះដែរបាទប្រវត្តិនោនេះដូចគាត់ប្រាប់ឯងមានបាទជាណកសក់ស្បាយមានទៅណាគឺណកសក់ស្បាយក៏សូមអាយុវីដូចខ្ញុំបាទអុយពូខ្ញុំបាទពីដូព្រីសំណាងព្រីវាសនាហើទៅពីកម្រិតបានកូនតាមទៅជួយថែរក្សាលោកនេះឲ្យជាសំណក់សក់ស្បាយជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់កម្មពីវិរិយតាមផ្លូវលោកខ្ញុំបាទអុយពូណាលោកនេះណាក៏សូមអាយុវីលោកនេះណាអំផលកសលផលបនទៅខាងកូនក៏អាចមានដូចដល់វិញគូបាទបើសិនណាជាសាស្ត្រានោះបានវិលត្រឡប់មកដល់ស្រុកយើងពេលណាបាទឧបករណ៍សម្រាប់កសាងប្រាសាទហ្នឹងក៏គេហាយយកត្រឡប់មកវិញដែរបាទឧបករណ៍ហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ព្រោះខ្ញុំរៀនហើយខ្ញុំនឹងចេះធ្វើទៀតផងហើយខ្ញុំនឹងដឹងថាតើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យថ្មនឹងស៊ីគ្នាបាទព្រោះយើងផ្ស៊ីថ្មនៅក្នុងសម័យនោះมันមានស្មើសាច់ទេ
bán nhiều mưa khi rụp này hay khi nhé khi xong bay so năng muối khá nó chọc tới nó chơi đấy khá đấy bạc màu bữa sân chia như khi nhà sai mò đã tới truột này nó bị ọt xì cái này vì ọt miền cầm rạc mà cái này vì ruột cho ruột lại trên cái buồn này cái xì mò nó mình này tê cứ cái pra bỏ vào cò cái nó bàn vì ọt ruột mà này năng và vừa phát bên mình liền nó còn nói đó sắp ngày đây cái lại để đập món lại chịu bằng mình mai đây nó do từ thư chia đôi chia miền chia xì măng chia đây giờ mà lia đây cứ mò nó cao tăng bị bò rong ràn mà ai đập bị nung lên mà ba đập nung lên chia nè can trai sầm pua sầm miệp bom pla sầm li bom pẹ chẳng nơi trong sầm mai nóng khai dương chẳng dây tha pre ong chi pre dương mơ ruột tôi nè bàn vô thôi nhé nè pre ong cuồng thơ vipassana rồi có cuồng thơ thò nhưng tới hai khai dương từng cùi đam bà hai ban miền ruột lại này thôi nhé miền bị thi tép đại dây pi miền đa trai phúc nâng ai chẳng phải ông tê naประวัติเรื่องนั่งเรื่องไตรโลกไตรเละนั่งchẳng phải ông chia pre របស់យើងទេណាតែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍យើងមើលតែមកកណានយើងអត់ដឹងទេអីក៏អត់មានការឈប់ត្រូវនេះគេចង់និយាយថាពីបាទអានេះគេចង់និយាយអំពីកាលនៃសាសនាគេហៅធម៌សង្វេគបាទនៅក្នុងរាជការឬក៏សង្វេគនៃកាលវេលាដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហ្នឹងវាកើតអីអញ្ចឹងចង់និយាយថាព្រះអង្គចាស់មកដល់តើអង្គដីហ្នឹងហើយនេះគេនិយាយពីកាលទេចង់និយាយអញ្ចឹងទៅដល់ព្រះអង្គមកពិតប្រកបហ្នឹងត្រូវមានផ្កាឈូកត្រូវបាត់ជើងអញ្ចឹងហ្នឹងបាទហើយយើងជឿមកគឺជាប្រាសាទមួយសាងជាមណ្ឌលបាទមណ្ឌលហ្នឹងចង់និយាយថាចែកដាច់ពីក្រុមប្រាសាទទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះមាន7ផ្នែកបាទផ្នែកនេះគេហៅនាគសែនពលឬក៏នាគសែនជ័យហ្នឹងសម្គាល់ទៅដល់ថ្នាក់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1ដែលជាអ្នកមកគង់ធ្វើវិបស្សនាកន្លែងហ្នឹងដើម្បីសុំវិជ័យសឹកសង្គ្រាមអំណាចនៃការសុំវិជ័យសឹកហ្នឹងគឺចង់បានកង្កោកទីបនេះបាទចុះមកកាន់កងទ័ពខ្មែរយើងក្នុងចំនួននោះកាលណាគេធ្វើវិជ័យសឹកសង្គ្រាមទៅកង្កោកទេពហ្នឹងក៏ចុះមកកងទ័ពហើយគេបានសាក់កង្កោកទេពនៅនឹងស្មារបស់គេកាលណាហើយបាទគេចង់និយាយថាពួលតទាំងអស់នោះកម្មមិនមុតដុតមិនឆេះទេអញ្ចឹងខ្លាចមានប្រវត្តិរឿងហ្នឹងរហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងកង្កោកទេសពថ្ងៃហ្នឹងកាលណាបើយើងចង់ឲ្យព្រះអង្គចុះមកកាន់យើងដូចដើមវិញតើតែយើងរៀបចំឲ្យត្រូវដូចពីចំនួនហ្នឹងទៅកង្កោកទេពនឹងចុះត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងបានថាព្រះដែលអង្គក្រោយហ្នឹងគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងពេលដែលគាត់ធ្វើទៅបាទពេលហ្នឹងពួលធានហ្នឹងខ្លាំងប្រកែណាពេលហ្នឹងប្រទេសណាមិនព្រមស្ដាប់ខ្មែរយើងបាទយើងគម្រាមកំហែងដូចសម័យបុរាណហ្នឹងទៀតហើយបាទគម្រាមកំហែងតាមសាសសិលសាសហ្នឹងណាបាទឥឡូវយើងឲ្យធូបដើម្បីសុំបាទនាគសែនពួលនេះបាទអ្នកខ្លះគេហៅព្រះអង្គនាគសែនបាទដាក់ទៅជឿបានមិនព្រះអង្គកូននៅទីណានឹងនាគសែនពួលនិយាយហៅនិយាយសងៃគេហៅនិយាយហៅនាគសែនហ្នឹងចាអង្គនាគតែឈ្មោះដើមហៅនាគសែនពួលតែក្រុមមនុស្សវិជ្ជាបាទកាយណាស់ថាมันកំអូពីប្រហែលនេះប្រហែលខែពីនេះនេះបាយវាបាទនាគសែនកុំពលឹកហ្នឹងណាកំដែងជ័យប្រមាណទី1ហ្នឹងហើយជ័យប្រមាណទី1ហើយកន្លែងហ្នឹងព្រោះកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់មកធ្វើបាសនាមាននាគសែនពួលហ្នឹងលោកអ្នកកប់ពួលឲ្យ Une minute. Une minute. Buồn sai và đá bay đà và buồn khen thơm miếng thơm miếng và đá bay đà chỗ bay bỏ bay này khen thơm miếng sắp kìa
mà rung này mình rung bột này bột ong thế sao bà bột ong nắng mà dương dây tới bà mua ong nắng cái hai địa than vua nắng cứ bàn cái đó là style mai là nơi không chụp non nắng về là ong chỉ bèn nắng miền trà đằng bàn đỏ prang rồi vuaเลยเนาะbànของศาสนาព្រះបាកានហ្នឹងមានពូលត្រាស់ដឹងបាន500 មិនដូចយ៉ាងណាមានរឿងទៅមួយក្នុងកណៃពុទ្ធសាសនាសង្ឃាទេអត់ទេនេះអត់មានជាប់តេតងក្នុងប្រវត្តិឥណ្ឌាទេបាននិយាយរឿងឥណ្ឌាខុសហើយពួកសាសនាបកៅនេះគុំណូកាលហ្នឹងអត់មានកាន់ពុទ្ធគោដំទេបាទគោដំទៅមកសតវត្សទី15ហើយតាអញ្ចឹងបាទនេះសែងពូលព្រោះពុទ្ធកៅនេះគុំណូហ្នឹងព្រះអង្គលោកមានពូលបរោះគេហៅព្រះព្រំរីត្រាស់ដឹងបាន500ទៀតណាបាទដែលយើងហៅព្រះព្រំរាជសម្ងាយយើងហៅព្រះពីស្នុកាហើយក្នុងចំណោមព្រះព្រំរាជទាំង500ហ្នឹងមានព្រះនាគសែនពូលមួយព្រះអង្គខ្លាំងបកែណាបាទហើយនៅក្នុងនោះមានព្រះបាយង្កោមួយទៀតបាទព្រះបាយង្កោហ្នឹងមានន័យថាជាអ្នកស្ដាប់ពូលទាំងអស់នៅក្នុងលោកហ្នឹងបាទចឹងបានយើងហៅបាយ័នហ្នឹងបកែលោកមាន5បាទចឹងបានព្រំរាជហ្នឹងលោកមាន4នេះនាគសែនពូលហ្នឹងលោកមានមុខ4បាទចាំមើលដល់នោះនឹងឃើញរូបចម្លាក់អាយនេះឆ្លាក់នៅត្រង់ព្រៀងជើងទៀត5កសែហ្នឹងតំណាងឲ្យនៃសាសនាបាទតំណាងមានដល់ស្រាប់ដល់ព្រោះអញ្ចឹងបាទបានទៅដល់ពុទ្ធធម៌ប្រសង់ដល់យើងឲ្យគ្រូ4សរសៃយើងបានទៅដល់ថ្វាយពូលហ្នឹងបានជោគជ័យជំនះដល់យើងឲ្យគ្រូ7សរសៃបានទៅដល់មេតាបៃតាជាតកាទាំង7សន្តាន6អត់មានទេ6អត់មានទេមាន7មាន4មាន3មាន5បាទយើងឃើញនៅមុខរបស់យើងហ្នឹងគេហៅលួងលោកេស្វារៈព្រះអង្គមានការព្រះគម្ពីរនៅនឹងដៃឃើញទេឃើញគម្ពីរនៅលោកេស្វារៈបាទហើយនៅក្នុងន័យហ្នឹងការព្រះនាងហ្នឹងគ្រប់លក្ខហ្នឹងចេញមកលើកសាសនាព្រះអង្គក៏ចេញមកដែរឃើញពាក់សង្វាពាក់ជាងណាបាទដល់ពេលចេញមកដែរព្រះអង្គក៏បានធ្វើធម៌ទេសនាប្រដៅស្ត្រីនៅក្នុងលោកហ្នឹងបាទបានត្រាស់ដឹង9អង្គតទៅទៀតបាទពេលដែលបានត្រាស់ដឹង9អង្គហ្នឹងហើយទៅ9អង្គហ្នឹងគម្រប់ព្រះអង្គក្នុងមួយទៀតគ្រប់10ពេលហ្នឹងព្រះអង្គនឹងលើកសាសនាបកៅនេះគំនូររបស់ខ្មែរហ្នឹងឡើងវិញអញ្ចឹងទំនាយទាយថាពេលស្រីនោះចេញមកលួងលោកេស្វារៈនឹងថ្វាយគម្ពីរពុទ្ធសាសនាបកៅនេះគំនូរហ្នឹងដល់ស្រីនោះហើយនឹងបានឲ្យស្ត្រីក្នុងលោកហ្នឹងបានត្រាស់ដឹងគ្រប់10ដើម្បីឲ្យពេញបរិបូរណ៍បានលើកសាសនាក្នុងខ្មែរយើងនឹងទៅជាប្រទេសរុងរឿងបាទញញឹមក៏រវិញឹមហ្នឹងគេថតដាក់នៅក្នុងกระดาษលុយណាហើយបានខ្ញុំនឹងបន្តនិយាយអំពីនៅក្នុងរៀងសតវត្សទី15ហ្នឹងពេលថៃមកបានកាន់ការតំបន់អង្គរថៃបានដាប់រូបចម្លាក់ជាច្រើនដែលនៅក្នុងហ្នឹងគេហៅព្រះពុលព្រហ្មរាជឬក៏ព្រះពីស្នុកាចំនួន500នឹងចេញហើយបានកែថាយើងកាន់សាសនាព្រហ្មញ្ញប៉ុន្តែនៅក្នុងសិលាចារឹកទាំងអស់ដែលនៅក្នុងទីនេះគឺយើងកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទេបាទដូចជារូបសិស្សសិលិតៃគឺមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខាបាទគេចង់និយាយថាស្ដេចទឹកសង្គ្រាមរបស់ខ្មែរហ្នឹងកាលណាដែលបានខ្លាយទៅជាស្ដេចទឹកសង្គ្រាមហើយព្រះអង្គត្រូវមានមេត្តាធម៌4ប្រការហ្នឹងគឺមិនត្រូវទៅសម្លាប់មនុស្សម្នាដែលជាជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនឯងហើយអ្នកដែលយើងត្រូវសម្លាប់ដូចជាសត្រូវឈ្លានពានទឹកដីយើងហ្នឹងក៏មិនមែនសម្លាប់ដល់អំពើខុសខើដែរសម្រាប់បណ្ដាញសត្រូវឈ្លានពានទឹកដីរបស់យើងទេវរាជហ្នឹងឬទេពនុនរាជហ្នឹងប្រែមកថាស្ត្រី500អង្គបាទតាំងចិត្តវិបស្សនាហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យសត្រូវនឹងកែរំទះបាញ់ស្លាប់បាទអញ្ចឹងសម័យដែលយើងបានទឹកដីមកវិញទាំងអស់ភាគច្រើនគឺស្ត្រីទេដែលជួយប្រទេសជាតិយើងដូចជាការថៃចាញ់សង្គ្រាមហ្នឹងគឺចាញ់ដោយរំទះបាញ់បាទគឺពនាងដងកោហ្នឹងហើយនឹងស្ត្រីខ្មែរ500នាក់បានធ្វើពិធីនឹងឡើងនៅខេត្តកញ្ចេះហ៎ហើយប្រាសាទសស100ធ្វើរំដងនៅធ្វើឡើងគ្រប់3ដងហើយអញ្ចឹងបាទសម័យជាកម្មការធ្វើនៅក្នុងកលែនហើយសម័យឥណ្ឌាចូលមកឈ្លានពានហ្នឹងធ្វើនៅក្នុងតំបន់នគរហ្នឹងហើយឥណ្ឌាចូលឈ្លានពានទីឥណ្ឌាចូលមកឈ្លានពានយើងក្នុងរៀងសតវត្សទី9អូខេបាទហើយចុះពូ
ដាច់វាចូលមកកាន់កាប់នឹងក្នុង ក្នុងរវាងសតវត្សទី6គឺក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទគោសុភរាជហើយនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គគ្រូដែលលើកដោព្រះអង្គគម្រក់ណាបាទនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះអង្គ ជ័យវរ្ម័នដែលថាដេញពីតែសត្រូវ គ្មានទេគេធ្វើពិធីទេវរាជហ្នឹងតាបានមានរូបចម្លាក់គេឆ្លាក់នៅក្នុងប្រាសាទមេបននេះនៅក្នុងកូលេននោះបាទហើយរឿងជ័យវរ្ម័នអីហ្នឹងសើរឿងគេសរសេរឡើងទេព្រោះជ័យវរ្ម័នហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែជាស្ដេចទៅសង្គ្រាមទេគាត់ធ្វើមិនសាងប្រាសាទបានមិនជាសាងទេប្រាសាទអត់ហ្នឹងទៅស្ដេច7លំណដែលពូបានខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ទៅក្នុងហ្នឹងនៅជំរឿ7លំណរបស់ព្រះអង្គស្ដេចទី1គេហៅព្រះពលបាលព្រំដែលប្រែកលាខ្លួនបានជាស្ដេចដំរីសបន្ទាប់មកគឺព្រះបាទយសោវរ្ម័ននឹងដំណទី2ពីយសោវរ្ម័នទៅដំណទី3ហ្នឹងគឺព្រះបាទគូលែនរាជបាទពីព្រះបាទគូលែនរាជទៅព្រះបាទសូរ៉ាន់តកម្មពុវរ្ម័នបាទនឹងកូនព្រះអង្គហើយយើងហៅព្រះកំលួងឃើញទេបាទហើយបានបន្តពីនឹងទៅព្រះនាងនាគទី2បាទព្រះនាងនាគទី2ទៅបានបន្តពីនឹងទៅទៀតព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2បានផុតពីនឹងទៅទៀតព្រះធរៈនិន្ទ្រវរ្ម័នដែលរសេមិញចុង7លំណព្រះអង្គហ្នឹងបាទជាស្ដេចដែលប្រទេសខ្មែរមានការរុងរឿងហើយដែលនៅក្នុងរវាងសតវត្សទី9ទី10ហ្នឹងនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះនាងនាគទី2ហ្នឹងឥណ្ឌាហ្នឹងចូលមកឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរហើយខ្មែរបានបណ្ដេញឥណ្ឌាចេញពីទឹកដីខ្មែរបានហើយក៏បានចំនួនទាស់តែងគ្នាឯងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរហ្នឹងដោយប្រកាន់សាសនាពីរមួយព្រហ្មញ្ញនិងមួយពុទ្ធសាសនានឹងឯងឆ្លាក់រឿងហ្នឹងទុកនៅអង្គរតូចសពថ្ងៃបាទយើងហៅថាមហាភារយុទ្ធបាទអញ្ចឹង7លំណរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមានឈ្មោះស្ដេចអញ្ចឹងហើយជ័យវរ្ម័នមានណាអត់ថហ្នឹងជ័យវរ្ម័នគាត់ជាស្ដេចសិលសង្គ្រាមទេអត់មានបានសាងប្រាសាទអីណាទេជានាំនិរសេអញ្ចឹងទៅបំផ្លើសហ្នឹងបាទឥឡូវយើងបង្ហាញរចនាសម្ព័ន្ធ ដាច់ណាដែលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយជ្វា ស្ដេចដែលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយជ្វាគឺព្រះអង្គគ្រូអានោះគ្រូតាមខ្ញុំរៀនដូចជាជ័យវរ្ម័នទី7បានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយជ្វា តាមវិសាលវត្តទី6ទី7ឯណោះហើយជ័យវរ្ម័នទី7កើតមិនតាន់ជ័យវរ្ម័នទី7កើតសាវត្តទី13តាមខ្ញុំរៀន អញ្ចឹងមិនថាតែគេថាជ័យវរ្ម័នទី7កសាងអីបាយ័ននោះខុសចុះបាទខុសហើយព្រោះព្រះបាទព្រះឧបជូរីលោកនៅរស់នៅឡើយលោកអះអាងថានេះគ្រាន់ជាចំណែកមួយមានន័យថាជ័យវរ្ម័នទាំង7រូបបានសាងប្រាសាទនេះគេសេទុកអញ្ចឹងគេមិនមែនសេថាទី7ទេប្រាសាទនេះមួយសាងដោយស្ដេច7អង្គស្ដេច7អង្គទម្រាំតែចប់ហ៎ហើយនេះជ័យវរ្ម័នមករូបទៀតនេះកន្លែងនេះសម្រាប់ធ្វើពិធីវិជ័យសង្គ្រាមអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះមកក្រុមមានជ័យវរ្ម័នទី1ទី2ទី3ទី4រហូតដល់ទី7ក្នុងការចេញទៅធ្វើសង្គ្រាមត្រូវធ្វើពិធីវិជ័យសង្គ្រាមហ្នឹងហើយក្នុងស្ដេចមួយអង្គត្រូវមានជ័យវរ្ម័ន7រូបជាសេនាជ័យវរ្ម័នគាត់ជាសេនារបស់ព្រះអង្គតាមិនបានអាចសាងប្រាសាទបានលោកប្រើព្រះអង្គឲ្យមកជួយធ្វើតាចឹងបានពូអាងថានៅក្នុងរូបចម្លាក់កន្លែងណាដូចកន្លែងណាដែរដូចជារឿងនៅប្រាសាទចៅសាយនិងធម្មនន្ទរាជអញ្ចឹងគេបានឲ្យកំហុសទៅជ័យវរ្ម័នទី2ដល់ទី7ក្នុងសម័យនោះថាព្រះអង្គបានធ្វើគុតព្រះបាទចៅសាយអញ្ចឹងមកថាសាច់រឿងវាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលគេបារាំងយករឿងទៅសរសេរវាទៅជារឿងអ្នកអាក្រក់ទៅជាល្អអ្នកល្អទៅស្ដេចខ្មែរអត់មានសោះទេស្ដេចខ្មែរដោយព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គគូលែនរាជអីព្រះអង្គកម្ពុជាអីព្រះកំលួងព្រះអីបាត់ឈ្មោះនេះអញ្ចឹងបើតាមការខ្ញុំរៀនមកស្ដេចដែលអាចដាក់ព្រះនាមជ័យវរ្ម័នបានគឺត្រាស់តែព្រះអង្គមានទស្សនវិជ្ជារាជធម៌បានអត់ទេដែលអាចដាក់ឈ្មោះថាជ័យវរ្ម័នបានព្រះអង្គនឹងជាស្ដេចសឹកសង្គ្រាមមានន័យថាជាសេនារបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានទៅជាស្ដេចសឹកសង្គ្រាមហើយត្រូវមានចិត្តហ្នឹងគឺប្រកាន់យកធម៌4ប្រការគឺមេត្តាករុណាមុទោបេក្ខាបើស្ដេចអង្គណាមួយធ្វើខុសនឹងព្រះអង្គនឹងដាក់ដកចេញពីមុខតំណែងនឹងភ្លាមឲ្យអ្នកផ្សេងគេធ្វើម្ដងអញ្ចឹងចង់និយាយថាគេប្រកាន់ណាពីដើមស្ដេចខ្មែរតិចក៏ទៅស្ដេចសឹកសង្គ្រាមរបស់ខ្មែរទៅសម្លាប់អ្នកណាម្នាក់ជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងដោយមិនមានគេដឹងច្បាស់លាស់នឹងព្រះអង្គត្រូវអស់បនហើយព្រោះស្ដេចគេឲ្យសម្លាប់មនុស្សទេ
ដាច់ជ័យអាស្រ័យសពហ្នឹងព្រោះប្រទេសខ្មែរពីដើមគេមិនឲ្យ បាត់ដូចជាធម៌មានគ្រប់ស្ដាច់ ហើយព្រោះតាំងនៅណាគឺគេស្រាសាទុកនៅប្រាសាទបន្ទាយក្តីស្ដេចចៅសង្គ្រាមខ្មែរចង់សម្លាប់មនុស្សយកមនុស្សហ្នឹងទៅដល់ប្រាសាទបន្ទាយក្តីហ្នឹងសិនហើយឲ្យគេរៀនសូត្រឲ្យគេរៀនធម៌រៀនអាដើម្បីស្លាប់នឹងទៀតហើយការសម្លាប់ទាសោតគឺព្រះអង្គមិនមែនឲ្យមនុស្សសម្លាប់ទេគឺឲ្យអ្នកនឹងចុះទៅឲ្យសត្វសម្លាប់ខ្លួនឯងបើអ្នកឯងខ្លាចសត្វទាំង4មានក្រពើមានពស់មានខ្លាមានសេះហ្នឹងសម្លាប់ញ៉ៃខ្លាចអ្នកឯងចុះហែលទឹកខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យស្លាប់សំថ្ងៃកន្លែងនោះហែលស្រះស្រង់អញ្ចឹងវាមានផោះតាងរបស់គេមិនអត់ទេអញ្ចឹងស្ដេចខ្មែរដើមមិនមែនជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សដោយគេសរសេរទេបាទគឺយើងមានទោសត្រូវស្លាប់គេឲ្យយើងទៅសម្លាប់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងទៅពេលចឹងទៅសពមិនត្រូវសម្លាប់ដែរអញ្ចឹងលើកលែងតែបរទេសដែលចូលមកឈ្លានពានយើងអញ្ចឹងពីដើមមានច្បាប់មានទម្លាប់ត្រឹមត្រូវណាមិនមែនជាសម្លាប់ប្រេះផ្ដាស់ទេអញ្ចឹងបានស្ដេចទៅសង្គ្រាមហ្នឹងពេលបានវាជាខណ្ឌទៅកាន់ហើយគេហៅព្រះខណ្ឌសត្វសង្គ្រាមហ្នឹងមិនមែនជាសម្លាប់បានទេស្ដេចមិនក៏គាត់មានគំនិតយ៉ាងនេះបានគាត់ផ្លាក់គ្រូចម្រាក់និយាយពីប្រវត្តិផ្សេងៗឲ្យយើងដឹងបាទព្រោះគាត់ឆ្លាញ់ជាតិរបស់លោកហើយគាត់ចង់តម្កល់ទុកនៅប្រវត្តិហ្នឹងហើយគាត់ចង់ប្រាប់យើងថាពេលដែលអស់ពីព្រះអង្គទៅអ្នកដែលមិនមែនជាព្រះអង្គហ្នឹងធ្វើឲ្យទឹកដីនឹងរលំលាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអាហ្នឹងគំនិតរបស់លោកដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះអង្គមានលក្ខណៈស្រឡាញ់យើងជាកូនជាចៅរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងមកខ្មែរគោរពស្ដេចនេះជាព្រះដែលជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រកុំឲ្យភ្លេចណាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រមិនមែនជាសាសនាព្រះពុទ្ធគោតមទេណាខ្មែរមិនដែលគោរពព្រះពុទ្ធគោតមនៅបាវចនាគេប៉ុណ្ណាណៃព្រះមហាក្សត្រជាព្រះរបស់ខ្មែរបាទតែយើងក្មេងចំនួនក្រោយយើងអត់បានរៀនឲ្យវែងឆ្ងាយពេលហ្នឹងយើងចិត្តតែភ្លេចខ្លួនទៅតាមពេលវេលាហ្នឹងទៅធ្វើម៉េចហ្នឹងសាសនាហ្នឹងគេប្រើតាមអ្នកគោតមដែរអត់ទេចាពូនិយាយហើយនិយាយទៀតថាពុទ្ធសាសនាដែលយើងកាន់ក្នុងសម័យមហានគរមិនមែនសាមណគោតមទេគឺជាសាសនាព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្មែរហើយព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងអ្នកណាមុនគេគឺព្រះនាងនាគហ្នឹងដើមព្រះនាងនាគហ្នឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះកោនីកុមនោហ្នឹងហើយនៅក្នុងមានសាខាព្រះបាកានស្អីហោហែមកដល់ព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងទៀតចេះពីដើមគេគោរពព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងជាព្រះណាព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងតំណាងឲ្យសាសនាតំណាងឲ្យសាសនាតែម្ដងបាទហើយយើងចេះច្រឡំថាព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រហ្មញ្ញថាមិនមែនទេបាទឡើយយើងបន្តទៅមុខទៀតណាព្រះអីគេព្រះវិជ័យសឹកសង្គ្រាមបាទព្រះវិជ័យសឹកសង្គ្រាមវិជ័យសឹកសង្គ្រាមនោះពីមុនជាមនុស្សហ៎បាទនេះមានពនាមថាព្រះនាងខ្មៅបាទនៅក្នុងអក្សរសិលាចារឹកបានដាក់ព្រះអង្គថាទេពនុនរាជបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គជាស្រីទេណាព្រះអង្គគឺជាកូនរបស់ព្រះបាទហើយពលបាព្រំពលបាព្រំហ្នឹងលោកមានកូនមួយឈ្មោះព្រះនាងសតុនត្រាដល់ព្រះនាងសតុនត្រាហ្នឹងបានប្តីព្រះបាទយសោវរ្ម័នទៅបាទបានយសោវរ្ម័នហ្នឹងមានកូន3នាក់កូនមួយឈ្មោះព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1កូនទី2ឈ្មោះភគនីហើយបានកូនទី3ហ្នឹងឈ្មោះព្រះនាងខ្មៅហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងព្រះរបស់ខ្មែរដែលព្រះនាងខ្មៅហ្នឹងក៏ជាព្រះមហាក្សត្រដែរកូនអើយមានសេរីជួយស្ដីទាំងអស់ពេលកងទ័ពខ្មែរយើងនឹងឈ្នះចាញ់នឹងគេយ៉ាងម៉េចលុះត្រាតែព្រះអង្គទៅកម្មវិធីសេទាំងសងខាជួបគ្នាទើបសន្មតថាខ្មែរនឹងបានជ័យជំនះពីដើមគេចាយកងទ័ពនឹងច្បាំងខាងមុខមកពលច្បាំងខាងក្រៅមកពលរបស់ខាងមុខខាងក្រៅនឹងបានជួបគ្នាសន្មតថាសត្រូវនឹងត្រូវចាញ់ហើយហើយបានបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអំពីស្បែកជើងដែលបានឆ្លាក់ជារំដៅនេះឲ្យយើងបានយល់ថាសម័យនោះព្រះអង្គបានដាក់ជាតិបារតជាតិពេជ្រជាតិត្បូងនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានពលឺឆ្វេងឆានបាទពេជ្រដាក់ត្បូងអីខាងចំនួនហ្នឹងអានេះសិតដាក់ពេជ្រដាក់ត្បូងណាបាទដាក់បារតដើម្បីឲ្យភ្លឺនៅខាងលើហ្នឹងព្រះអង្គទុកប្រហោពេលពលឺនឹងភ្លឺចូលមកក៏ដេញឆ្វេងឆានហ្នឹងឲ្យកើតពលឺឆ្វេងឆានដែរហើយនៃប្រពេចអីអន្តនាប្រតអន្តនានេះអស់ហើយគេលួចអស់ហើយពួកណាលួចពួកថៃសម្រាប់ថៃវាមានទុកទាំងអស់ថ្ងៃវាថាទុកនៅពេលទៀតខ្លះលួចទៅចេញក្រៅអស់ខ្លះអញ្ចឹងតលះមានស្ដេចថៃទេដែលវាមានរឿងថាទុកបងអញ្ចឹងទៅវត្ថុអត់ហ្នឹងមួយក្រោយអាចនឹងត្រឡប់មកសុខនៅជាតិបារតជាតិអីហ្នឹងប្រហែលជាអត់បានវិលត្រឡប់មកវិញទេបើប្រកេះព្រះវិលត្រឡប់មកវិញអីគេបារត
bà rót nó bị phư về dục được luôn ai hay pịch nhưng có đôi khi đai ta miền phư ta biết Cho đây phụ đai bích nâng miên mến. đai ót miền đấy Cho lấy tên nào thầy. pịch nâng cái lui cho tới ót và Cho ngày một ngày rồi ta pịch nó bị ai từ lơ bè khan nó chỉ nè của mẫu crop bỏ hàng bàn một vệt khan nâng sập ngày này bè khan nó nơi sang bè thu trong ngày nơi đặt xa nơi không tới dưới nó ngày nó không xa bay giòn ở đây và sàn cầu thông nó bà rót nó đo bạc khan nó tới bờ lư nó qua mùi na là bỏ nó trời đại màu tèm to nó ở chợ trâu nó bờ lư bộ bạc khan mùi nó trời ca pra bờ lưประมาณ khăn ấy khăn chơi khăn nó cứ sầm rạp sạch đang krong ri nó chẳng bị đám thì ọt miền sầm rạp manu đây bờ sana chi này ai miền tu đò mò thưa cột sạch đọ bạc khăn nó tới lương tranh tới ba ai che tới chỉ phải bùi bịch nè bậc khán là sao ngày bậc khăn xong ngay ba nhom đâm tại mặt đào mương tê nơi sạp ra phi thu nè nó chia bảy chiết ngó thứ có chia nè không có vắt nè có vắt này nơi không có thông nè không có thông thông nắng cái này lại còn coi tí cho nhom rồi chơi về hay nè cái cọp nè không có thông này nhom dây pra bậc khăn nó cứ chia sa tra bút ở độ bọc mai nơi trong chùm non nó cái ban slo nơi trong prasad cầu văn sập ngày cà bứt cầu văn nó hai prasad slo bậc khăn đi bà hai cái vô chia ra nâng tràn múc vô mọc cần chia mà xài tới ban cái đạn nơi trong pum nơi miền riêng bậc khăn rồi hai ban cái đạn tới trong lo nó ban cái vô chuông đạn pin mà lo nó từng cài từng nó đốt to ta lo nó có hòm đại tới là hô đo rop khai nó ban chia về chia hai dân tới từ phải cái cài phải chơi nhỏ tới ban cái lương vô snow bậc khăn năng làm bậc khăn nó có khai tới chia bậc khăn tới về đây ban tới chia bậc khăn nói cana ban còn lứ bậc khăn nó có miền lương hot trên tới đo luôn ai bài dương prơ đi việc tôm tích luôn viên chân to để dương đặt vào sao nó cái vương cái sầm rật và miền nè còn cọ lực lại môi nơi nặng hay nè mình miền nón cọ môi nơi của bài nè ta vì ai chép phần lư tới nè đây o phải nâng sao lại tê hay bậc khán này ngày nó cọp nữa này ba cái món đằng này tên nào đấy miền cái đằng đấy tôm tai kia ở giò bà chân bó đằng đấy còn đằng nhom thêm đằng nơi sạp ra bị thủ bà nhom tay được thưa bon ta năng nhom đằng ta không sra hả bà này không sạp tích dương mưa ớt khơi thế bên đây dương đằng thằng nơi không bạn ra và chẳng ban mai dương bị tao khang bạc cài na bà dương khơi nhái bà nơi trong trọ mũi cái hai trọ xiêm nơi khai free với xiêm lư con cuốn mà xài nè từ vừa cuốn bóng hột bạc khăn nó kia cầm liệt không chừng đi sạp nó óc miền sau nè đây chẳng bạc khăn nó chia vuốt rồi bọc mai nơi trong sớm mai để dương chia bạc tê chặt bọt chẳng bạc khăn nó bia chẳng man như khơi miền bong lục slo pích bàn thông pích nó cứ bạc khăn được như cả na cái thư pung nó ao tới chia mu đấy bà bia tới chia miền phượng mu dân đời